તો જે પ્રમાણે પાકિસ્તાન જે છે હવે ગભરાઈ ગયું છે, ડરનો અનુભવ કરી રહ્યું છે, એનામાં શક્તિ તો બિલકુલ હતી જ નહીં, પરંતુ કહેવાય ને કે ખવાતિયા મારી રહ્યું હતું કે અમે પણ પગલાં લઈશું, પરંતુ ભારતે જે રીતે એર સ્ટ્રાઇક કરીને ત્યારબાદ પાકિસ્તાન ગભરાઈ ગયું છે. હવે વૈશ્વિક સ્તરે પણ ક્યાંક પાકિસ્તાન જે છે તે એકલું પડી ગયું છે, ત્યારે ભારતની શક્તિમાં ચોક્કસથી વધારો ગણી શકાય. આ વિશે ચર્ચા કરીશું. અમારી સાથે છે પ્રેમ ચૌહાણ કે જેઓ રિટાયર્ડ ડીઆઈજી છે, સાથે જ हिरेनभाई कोटक जोड़ाई चुका है, रक्षा विशेषज्ञ है. आप बने स्वागत है. चौहान सर जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से पाकिस्तान की स्थिति अब हो गई है, जापान भी अब भारत के साथ आ ही गया है, भले ही वैश्विक स्तर पर ऐसा कहा जा रहा हो कि भारत और पाकिस्तान को शांति रखनी चाहिए, लेकिन अब भारत शांत नहीं रहेगा. देखिए, दोनों देशों में एक ये विचार जो है, ये कॉन्सेप्ट हमको सभी को क्लियर हो जानी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में जमीन आसमान का अंतर है. हर चीज में अंतर है, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि में नहीं. यहाँ की जनता, वहां की जनता, पाकिस्तान की जनता निरीह बिल्कुल अनपढ़ लोग जो है वो है, ये बहुत बुरी हालत है. वहां दो तरह की जनता है वहां पे, एक बिल्कुल गरीब जनता जो आम जनता है, और एक ये जो नेता लोग, ये जो अमीर लोग हैं, मिडिल क्लास लेवल की ऐसी कोई जनता नहीं है. इस तरह का कोई विपक्ष नहीं जो जनता को, गवर्नमेंट को कंट्रोल करे. बिल्कुल असभ्य बर्बर देश है ये, बिल्कुल शैतान देश है ये, और ये हमेशा रहेगा. इसमें कोई सुधार नहीं होगा, विचारधारा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जबकि भारत देश जो है वो बड़ी सामयिक संसारिक को, सारे संसार को एक कुटुंब के तौर पे माने जाने वाला वो सभ्यता हमारी बैकग्राउंड में है. वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निराम्या, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्. सब प्राणियों का, सब वनस्पति का, सब इंसान का, सबका कल्याण हो, ये आधारभूत भारत की वो है, जो थीम है ये. तो ये हमेशा चलता रहेगा. हम हमेशा बड़प्पन दिखाते रहेंगे, मानवतावादी बातें करते रहेंगे, बड़ा भाई बना रहेंगे, और पाकिस्तान हमेशा वो एक जालिम और नटोरियस और बदमाश देश बनता रहेगा. लेकिन ये जो अभी स्थिति बनी है, जो मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया विदेशों में जा जाके, हालांकि विपक्ष के लोग तो उनका मजाक उड़ाने लगते थे, ऐसे बीच बीच में वो सोशल मीडिया पे बता था कि विदेश में घूमते हैं, लेकिन विदेश में घूमने का जो फल अब हम देख रहे हैं, अब पता लग रहा है कि वो कितनी बड़ी नीति थी. इन्होंने सारे संसार को एजुकेट कर दिया है इस बारे में कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, और संसार की सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा जो विध्वंस है, एटम बम नहीं है, सबसे बड़ा विध्वंस जो होगा वो इस आतंकवाद से होगा, इस्लामिक आतंकवाद से होगा. ये जो विचारधारा जो समाज जो दी है मोदी जी ने सारे संसार को, जिसके कारण सारा संसार आज हमारी फेवर में आके खड़ा हो गया है. ये जो दबाव है ये लगातार जारी रहना चाहिए. असल में ये जो पाकिस्तान है एक तरह की डायबिटिक बीमारी है. डायबिटीज में क्या होता है, दूसरी बीमारियों में हम 3 दिन या 6 दिन जो उसका कोर्स होता है पूरा करते हो जाता है. डायबिटीज में क्या होता है कि रोजमर्रा रोज की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है. कितनी रोटी खानी है, कितनी इंसुलिन लेनी है, और जो डेली जो उसका जो ट्रीटमेंट है वो पाकिस्तान की ट्रीटमेंट है. इनको लगातार ये कभी भी नहीं सुधरेगा. ये हमेशा मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा रहेगा. इन पे लगातार दबाव, जो अब रणनीति बन रही है, जो ये अभी ये डरे बैठे हैं, ये डर हमेशा कायम रहना चाहिए, तब जाके इसकी ये होगा. ये कभी सुधरेगा भी नहीं, लेकिन ये डर के नीचे कम विध्वंसकारी होगा. बस यही बात है. बिल्कुल जे बात करी चौहान सरे खूब सरस बात करी कि पाकिस्तान ने एक डायबिटीज बीमारी तरीके लेवू જોઈએ કે રોજે ને ટ્રીટમેન્ટની જરૂર પડતી હોય છે. 14 તારીખે જ્યારે પુલવામામાં હુમલો થયો, ભારતે પોતાના જવાન ગુમાવ્યા, ત્યારથી ભારતની સેના, ભારત એક દિવસ ચૂપ નથી બેઠતો. એક પછી એક કડકમાં કડક પગલાં લેવામાં આવી જ રહ્યા છે, અને હજી પણ ક્યાંક જો પાકિસ્તાન નહીં સુધરે તો હજી પણ કડકમાં કડક પગલાં લેવાની ભારતની તૈયારી છે. આગળ ચર્ચાની યથાર્થ રાખીશું. તો ક્યાંક હવે પાકિસ્તાન ગભરાઈ ગયું છે, બોખલાહટ અનુભવી રહ્યું છે, ને એના જ માટે ક્યાંક આતંકી સ્થાન હવે પોતાની વાત ઉપરથી પલટી પણ રહ્યું છે. પહેલા પુરાવા માંગ્યા તો હવે ભારતે ડોઝિયર આપી પણ દીધું છે. હવે શું પાકિસ્તાન કાર્યવાહી કરશે ખરી, પરંતુ ભારત તો કાર્યવાહી કરવાની છે તો નિશ્ચિત છે. હિરણભાઈ, શું કહેવા માંગશું કે હવે કહેવાય ને વૈશ્વિક સ્તરે જે છે ભારત જે છે હવે એક કહેવાય ને કે ભારતની શક્તિ તો હતી જ, પરંતુ બ્રિટન જોડાઈ ગયું, જાપાન જોડાઈ ગયું, અમેરિકા જોડાઈ ગયું, બધા જ હવે ભારતની સાથે, જેના કારણે ભારતની શક્તિ હવે બમણી થઈ ગઈ છે. તો એના માટે શું કહી શકાય કે આ બમણી શક્તિ થવાથી હવે પાકિસ્તાનને કેટલો ડર હશે?
બમની શક્તિ પણ છે અને સમર્થન પણ આપણી સાથે છે. ખાસ કરીને આપણે અહીંયા જોઈએ ડોઝિયરની વાત કરીએ તો ડોઝિયર જે આપણે સોંપેલું છે એમાં બધા પુરાવો પણ છે જી. અને આપણે સાથે સાથે અહીંયા અભિનંદન માટે પણ આપણે બધી જ વાત કરી દીધી છે. ખાસ કરીને જીનેવા કન્વેન્શન છે, POW છે, એની પણ વાત કરી દીધી છે. આ પ્રકારના ડોઝિયરો આપણે વારંવાર આપતા આવ્યા છીએ. જેટલી વાર આપણે ડોઝિયરો આપ્યા છે દરેક વખતે એનો પેલો પ્રતિકાર કરે છે અને એમ કહે છે કે આ ડોઝિયર જ ખોટું છે, અમે લોકો માનતા જ નથી, આ પુરાવો ખોટા છે. આ વખતે આ પુરાવા, આ ડોઝિયરની કોપીઓ વર્લ્ડના બધા દેશોને મોકલાય છે. આપણા ભારતના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજીત ડોભાલજીએ આ ડોઝિયરની બધી કોપીઓ બાકીના બધા વિશ્વના દેશો જે આપણી સાથે જોડાયેલ છે, જેમ આપણે કહ્યું એમ UK, USA, ફ્રાન્સ બધા જ કન્ટ્રીઓને આ કોપી પણ મોકલેલી છે. આ સાથે સાથે અત્યારનું જે વાતાવરણ છે અને જે વ્યવસ્થા ગોઠવાયેલી છે એમાં આપણે અહીંયા જઈને એના ઓલરેડી જૈશે મોહમ્મદના અડ્ડા પર બાલાકોટમાં હુમલો કરી દીધો અને આપણે એ સાબિત કરી દીધું કે ત્યાં આ લોકોનો કેમ્પ ચાલુ હતો. માટે એ ડોઝિયરને હવે એ અનએક્સપેક્ટેડ નહીં કરી શકે, એનો વિરોધ નહીં થઈ શકે અને એને ઘૂંટણીએ પડવું જ પડશે. આપણા અભિનંદનને પણ પાછા આપવા પડશે અને આના આધારે એને બાકીના જેટલા કેમ્પો આપણે જેના પર હજુ ટાર્ગેટ નથી બનાવ્યો એવા બધા જમાતે ઉલમા છે, આપણા લશ્કરે તોયબા છે, એ સિવાયના ટોટલ આઈડેન્ટિફાઈડ 27 ટાઈપ ઓફ 27 એના ટેરરિસ્ટ કેમ્પ છે એના પર પણ એને હુમલો પોતે જ કરીને આપણને સોંપવા પડશે. આપણો પ્રયત્ન અત્યારે હાલમાં આવો છે કે એ મસૂદ અઝહરને હવે ભારતને સોંપી દે, ત્યારે આ વાત અહીં પૂરી થાય અથવા તો આગળના વધુ કડક પગલાઓ માટે પાકિસ્તાનને તૈયાર રહેવું પડશે. જયદેવભાઈ, શું કહેશું હાલની પરિસ્થિતિને જોતા? કારણ કે ભારત તો હવે કહેવાય ને હવે બહુ સહન નહીં કરે. ઘણા બધા આપણા જવાનો જે છે પાકિસ્તાન સામે લડતા લડતા શહીદ થઈ ગયા, એનો બદલો પણ ભારતે લીધો જ છે. પણ હવે એક પણ જવાન શહીદ નહીં થવા દે, કારણ કે ભારતની સેના પણ હવે સજ્જ છે. દરેકે દરેક કહેવાય ને ભારતના નાના બાળકથી લઈને વૃદ્ધ સૌ કોઈ અત્યારે ક્રોધિત છે અને પાકિસ્તાન સામે કડકમાં કડક પગલા લેવાની માંગ પણ કરી રહ્યું છે અને આપણે એ પૂરું કરી પણ રહ્યા છીએ સરકાર દ્વારા. શું કહેશો કે જે પ્રમાણે અત્યારે પાકિસ્તાનની સ્થિતિ છે ત્યારે? ચોક્કસપણે નિધિ, અત્યારની જો પાકિસ્તાનની સ્થિતિ જોઈએ તો અત્યંત કફોડી સ્થિતિ છે. નંબર 1, જે રીતે પુલવામામાં થયેલ હમલા પછી અમુક જ ગણતરીના દિવસોમાં આપણે પ્રત્યુત્તર આપ્યો, જે રીતે બાલાકોટનું થાણું એમનું આપણે ખતમ કર્યું, ભારતના સ્વતંત્ર ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર નોન વોર લાઇક સિચ્યુએશનમાં, લડાઈ ન હોય એ સિચ્યુએશનમાં આપણે સરહદને ક્રોસ કરીને પહેલી વાર એર સ્ટ્રાઇક કરી છે. જી जयदेवभाई, लागे છે કે संपर्क कपाई गयो છે. जयदेवभाई जुड़ाला જ રહેશે. क्या कहेंगे चौहान सर जी? अब पाकिस्तान की पहले तो हैसियत थी नहीं भारत के साथ युद्ध करने की, और बार बार वो कह रहा था कि एयर स्ट्राइक की, उसके बाद भी कह रहा था कि भारत की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई है, उसमें कोई भी मरा नहीं है, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी है. बार बार पाकिस्तान इतना झूठ क्यों बोलता है? पलटीस्तान है, झूठवाद फैला रहा है पूरे विश्व में. हाँ, ये पूरा एक झूठा कंट्री है. ये बदमाश लोगों का कंट्री है सही में. झूठ बोलेंगे, झूठा प्रचार करेंगे. मैं याद करता हूँ 71 की वार में जब मैं स्टूडेंट था, BSc सेकंड ईयर में था, तो जिस शहर में मैं बैठा हूँ, हम इनका रेडियो पाकिस्तान जब सुनते थे, हाँ. तो हमारे शहर से भी 3-4 शहर अंदर हिंदुस्तान में ये जा चुके हैं, ये रोज रोज न्यूज देते थे. अभी हमने अबोर पे कब्जा कर लिया, अभी हम बठिंडे की तरफ हमारी फौजें जा रही हैं, थोड़ी देर में. टोटल झूठा प्रचार. ये एक गैर जिम्मेदार, लेकिन इसकी भारतीय सेना पे कोई असर नहीं होगा ना, कोई बिल्कुल नहीं, कोई असर नहीं होगा. हम जानते हैं इनको. मैंने 35 साल मैं सीमा पे मैंने ड्यूटी करी है. मेरे को बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट था ये हम बोलते थे इनको, आप ये मत करो, बदमाशी नहीं करो, ये फायर नहीं करो. मैंने कभी भी इनकी किसी बात को टॉलरेट नहीं किया, कभी भी नहीं किया. ये कोई छोटी सी बात करते थे, मैं उसी वक्त मैं ओपन होता था, मारो गोली इनको. तो जब मैं जिस जगह पे मैं शुरू करता था वहां ये वारदात नहीं होती थी कभी. बिल्कुल ये बिल्कुल डंडे की भाषा जानते हैं. मेरे को ये शुरू से पता था. मैं इनको डंडा मार कर रखता था, ये चुपचाप रहते थे, ये शांति से रहते थे. मेरा शांति से टेंडर करता था. सिमिलरली JNK के अंदर भी, मैं JNK के अंदर भी जब मैं JNK में गया हूं तो वहां भी जाके शुरू में गए थे जब मिलिटेंसी पीक पे थी. हमने इनको जो साम दाम दंड भेद सभी तरह से इनके जो मिलिटेंट जो अच्छे लोग थे उनको हमने भर्ती किया BSF में. इखवान एक हमने अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो हमारी हेल्प करते थे.
और इस तरह से हमने बिल्कुल कंटेन कर दिया था। ये बिल्कुल, यानी 71 से उसकी परिस्थिति ऐसी है ऐसे ही है, એટલે ये हमेशा ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। બિલકુલ, પાકિસ્તાન પહેલાથી જ જૂઠું ફેલાવતું જ આવ્યું છે। આ તો એક મોટું હૃદય રાખીને ભારત એને માફ કરતું આવ્યું છે કે એવું કહે કે મોટા પગલા નથી લેવામાં આવ્યા, પરંતુ હવે કહેવાય ને કે ભારત સમજી ગયું છે કે આ જૂઠવાદ ફેલાવતું જ રહેશે, ભલે તેની આર્થિક પરિસ્થિતિ ખાવાને ફાફા હશે ને તેમ છતાં યુદ્ધ કરીશું એવી કહેવાય ગીતર ભપકીઓ અને ધમકીઓ આપતું જ રહેશે, પણ ભારતની સેના પણ સજ્જ છે, બધું સમજી જ ગઈ છે। હવે ને કડક શબ્દોમાં નિંદા પણ કરીશું, કડક પગલા પણ ભરીશું। એક વાત તો સાચી કહી છે ભાઈ, હવે અમે શાંતિ રાખવા માંગીએ છીએ, ભારત માટે અમે વાતચીત કરવા માટે પણ તૈયાર છે, એટલે ખબર પડી ગઈ છે ભાઈ એની કોઈ હિંમત છે જ નહીં પહેલાથી। હવે આપણે અહીંયા છે ને એક આ જ વાતને બે એંગલથી જરા જોઈએ કે ઇમરાન ખાને એના પહેલા નિવેદનમાં એમ કહ્યું હતું કે અમે રિટાલિએટ કરવાનું વિચારીશું નહીં, રિટાલિએટ કરીશું, એટલે કે પ્રત્યુત્તર આપીશું। એ જે પુલવામા પછી જે ઇમરાન ખાને કહ્યું હતું, જી બિલકુલ બિલકુલ, અને એ જે આપેલું હતું નિવેદન, એ નિવેદનને જરા ધ્યાનથી સમજો। આપણે વિશ્વના બધા દેશો જ્યારે પણ કોઈ પણ હુમલો થતો હોય છે દેશ પર, અહીંયા આપણે તો ત્રાસવાદી કેમ્પ પર હુમલો કરેલો છે, આપણું વોર અગેન્સ્ટ ટેરરિઝમ છે, વોર બિટવીન ટુ કન્ટ્રીઝ નથી। એવા સમયે આપણે જે હુમલો કર્યો છતાં પણ એને રિટાલિએટ કરવાની વાત કરી। પાકિસ્તાનને રિટાલિએટ કરવાની બે પદ્ધતિઓ છે, એ આખી દુનિયા જાણે છે ને આપણે પણ અહીંયા અત્યારે વધારે યાદ કરી લેવી જોઈએ। એની બે પદ્ધતિઓમાંથી છે એક એથિકલ, એટલે કે જે આર્મી દ્વારા થાય, અને એક બીજી છે પ્રોક્સી વોર, જે વર્ષોથી કરતો આવ્યું છે। એટલે અહીંયા આપણે આ પ્રશ્નથી બિલકુલ આપણે રાજી છીએ કે વિશ્વનો દબાણથી એને ઘૂંટણીએ પડ્યું, આપણા અભિનંદનને પાછા મોકલશે। એ ઉપરાંત મારી તો એવી પણ માંગણી છે કે સાથે સાથે 3 લોકો બીજા પણ મોકલે, એ મસૂદ અઝહરને મોકલે, હાફિઝ સઈદને મોકલે અને દાઉદ ઇબ્રાહિમને પણ મોકલી દે, તો કાયમી શાંતિ થશે। નહીં તો પછી આના પરિણામો માત્ર ભારત નહીં, વિશ્વના અન્ય દેશોને પણ ભોગવવા પડે છે, સૌ કોઈ સારી રીતે જાણે છે। આ મારું ખાસ અત્યારે છે, અથવા સમજો કે ભારત સરકાર પાસે માંગણી પણ છે। આપણે ભારતની જનતાએ આ માંગણીને પણ સતત બરકરાર રાખવી જોઈએ જ્યાં સુધી આ લોકો આમને સોંપી નહીં દે, કારણ કે જૈશે મોહમ્મદનું એક હેડક્વાર્ટર આપણે ઉડાવી દેવાથી જૈશે મોહમ્મદ ખતમ નથી થઈ જતું। મસૂદ અઝહર ફરીથી ક્યારે પણ એ રાઈઝ થઈ શકે છે, ક્યારે પણ ફરીથી નવી ફેસિલિટી ઊભી કરી શકે છે। એ ફેસિલિટી ઊભી કરવાનું કામ, એ ફેસિલિટીને તૈયાર કરવાનું કામ અને એમાં ટ્રેનિંગો આપવાનું કામ ખુદ આઈએસઆઈ કરે છે। અને આઈએસઆઈ નું જે હેડક્વાર્ટર છે આપા બોરા ઇસ્લુમાં, ત્યાં એ હેડક્વાર્ટર પરથી જો એ લોકો એને મસૂદ અઝહરને ફરીથી પાછા મોકલે છે તો કાયમી શાંતિ થાય છે, નહીં તો પછી આ વસ્તુ ભવિષ્યમાં ચાલુ જ રહેવાની છે અને એક્સ્ટ્રીમ પગલા તરીકે આપણે કદાચ એવું બની શકે। તેના ઉપર પણ હિરણભાઈ વિશ્વાસ રાખવું જ પડે। આજે 40 જવાનો ચોક્કસથી શહીદ થયા એના માટે દુઃખ છે, પણ જે એરફોર્સના જવાનોએ જે ખરેખર કામગીરી કરી છે તે પણ બિરદાવવા લાયક છે। એટલે કે પાકિસ્તાનની ચોક્કસી ડર એ ભારતીય સેનાએ એક કહેવાય ને કે મનમાં ડર પેદા કરી જ દીધો છે। અરે ફફડી ઉઠ્યું છે સાહેબ, એ માત્ર ડર કહેવાય, આ લોકો ફફડી ઉઠ્યા છે, બીજી વાર આવી હિંમત પણ નહીં કરે। જયદેવભાઈ શું કહેવા માંગશો કે હવે પાકિસ્તાને એટલો મનમાં ડર પેસી ગયો છે કે હવે એને પોતાના મનમાં અસુરક્ષિતતાની ભાવના ઊભી થઈ ગઈ છે। પહેલા તો કહેતું હતું કે અમને પુરાવા આપો, બહુ ગર્વથી જાણે કહેતું હતું કે અમને પુરાવા આપો, અમારો આમાં કોઈ જ હાથ નથી, અને હવે તો કહે છે કે અમે ભારતીય પાયલટને પણ પરત સોંપીશું અને સાથે વાતચીત કરવા પણ તૈયાર થયા છે, કારણ કે વડાપ્રધાન મોદીએ જે ચીમકી ઉચ્ચારી અને વાયુસેનાએ જે કાર્યવાહી કરી તેનાથી બિલકુલથી એના આત્મવિશ્વાસમાં તો ઘટાડો થઈ જ ગયો છે, એના પર કોઈ વિશ્વાસ નથી કરવાનો। ચોક્કસપણે નિધિ, જે રીતે ભારતે એક આક્રમક પોસ્ચર, એક એગ્રેસિવ પોસ્ચર અખતિયાર કર્યું છે એ જોઈને પાકિસ્તાન બેકફૂટ ઉપર છે। છેલ્લા 6-7 દશકાઓથી અમે ફર્સ્ટ એગ્રેસર નહીં બનીએ, અમે પહેલો હુમલો નહીં કરીએ, એવી જ સુફિયાણી વાતો કરવાના કારણે જ આ નાનકડા અમથા અશક્તિમાન અને કોઈ પણ રીતે આપણી સાથે લોહો લેવા માટે કાબેલ નહીં એવા પાકિસ્તાનની દુસ્સાહસ વધતું જ જતું હતું। આ વખતે જે આપણે આ પહેલી વખત સરહદને એર સ્પેસને ક્રોસ કરીને, સરહદ ને એરોસ્પેસ માંથી ક્રોસ કરીને પેલી તરફ જે અટેક કર્યો છે એ જોઈને જે આપણને મળ્યો છે ને, જેને મિલિટરીમાં અમે ખૂબ સરસ રીતે કહીએ કે ધ ફર્સ્ટ મૂવર એડવાન્ટેજ, ગુજરાતીમાં કાઠિયાવાડીમાં સાવ સરળ રીતે કહેવાય તો પહેલો ઘા પરમેશ્વરનો, એ રીતે આ જે ફર્સ્ટ મૂવર એડવાન્ટેજ છે એને કારણે પાકિસ્તાનને ભારતના એગ્રેસિવ પોસ્ચરનો ખ્યાલ આવી ગયો છે, એરફોર્સની તાકાતનો ખ્યાલ આવી ગયો છે। એરફોર્સની તાકાત આપણા બતાવવાનો બીજો મોકો ત્યારે રહ્યો જ્યારે F-16 વિમાન, પાકિસ્તાનનું વિમાન, અમેરિકામાં નિર્મિત આ F-16 વિમાન અત્યંત ટેકનોલોજીકલી સુસજ્જ અને મોડર્ન એરક્રાફ્ટ છે,
જ્યારે આપણું આ MiG-21 બાયસન એ ઓલમોસ્ટ ફેઝ આઉટ થવાના આરામાંનું એક વિમાન છે. એવા વિમાને જ્યારે F-16 ને તગેડી મૂક્યું, તોડી પાડ્યું, એ ઘણું બધું કહી જાય છે ઇન્ડિયન એરફોર્સની તાકાત વિશે. આ તાકાતને નતમસ્તક થયું છે પાકિસ્તાન, અને આ એગ્રેસિવ પોસ્ચરને ભારતે જાળવી રાખવું જોઈએ. ચોક્કસથી કહેવાય ને કે ભારત પાસે જે તાકાત છે, જે ક્ષમતા છે, જે શસ્ત્રો છે, ખરેખર તેનાથી પાકિસ્તાન ફફડી ઉઠ્યું છે. એટલે કે પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી તરફથી જેવું જ નિવેદન આપ્યું, ભારતે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી દીધી છે. પાયલટની મુક્તિને લઈને કોઈ પણ પ્રકારની ડીલ નહીં કરવામાં આવે, તુરંતમાં તુરંત. એટલે કે આ જ સમયે ભારતીય પાયલટને મુક્ત કરો, અભિનંદનને મુક્ત કરો. પાકિસ્તાન વિદેશ મંત્રીના નિવેદન પર ભારતે કડક પ્રતિક્રિયા આપી છે. જે કહેવાય ને કે જે વિના શરતે વાતચીત કરવાની તૈયારી ભલે પાકિસ્તાને બતાવી હોય, પરંતુ ભારત જે છે હવે કોઈ ચૂક કે ભૂલ અને પોતાના આત્મવિશ્વાસમાં ઘટાડો નહીં કરવા માંગે. પાયલટને મુક્તિને લઈને કોઈ પણ પ્રકારની ડીલ નહીં થાય. એટલે કે પાકિસ્તાન જો કોઈ શરત મૂકશે તો એના માટે ભારત બિલકુલ તૈયાર નથી. પાકિસ્તાને ભૂલ કરી છે, પાપ કર્યું છે, તો હવે ક્યાંક એને ભોગવવું જ પડશે. ભારત તરફથી જે પ્રતિક્રિયા આપી રહી છે કે પાયલટને સુરક્ષિત રીતે અત્યારે પરત મોકલો. હિરણભાઈ, શું કહેવા માંગશો કે જે કહેવાય ને કે ભારતે તો હવે બિલકુલ પાકિસ્તાન હવે સાંખી જ નહીં લેવાય. જે કહેવાય ને કે કહેતું હતું કે પહેલા આપણે ચોક્કસથી આપણે કહેતા હતા કે પહેલા અગ્રેસર અમે નહીં કહીએ, તમે પગલા ભરશો તો અમે ચોક્કસથી ભરીશું. અને એમણે જે કહેવાય ને પાપ કર્યું અને IS ને છાવરવાનું લશ્કરે તો એ મસૂદ અઝહરને છાવરવાનું જે કામ કર્યું, ભારત બિલકુલ સાંખી નથી જ લેવાનું. કડક કાર્યવાહી કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. હવે પ્રતિક્રિયા પણ આવી ગઈ ભારત તરફથી. બિલકુલ પ્રતિક્રિયા આવી ગઈ છે. અહીંયા આપણે એને કડક જવાબ આપી દીધો છે. અહીંયા એને સૌથી પહેલું કામ તો મારી દ્રષ્ટિએ હજુ ફરીથી રિપીટ કરીશું કે મસૂદ અઝહર, હાફિઝ સઈદ અને દાઉદ ઇબ્રાહિમને આપણને સોંપી દેવા જોઈએ. આ સિવાય પણ એને જેટલા કેમ્પો ત્યાં પોતે ઊભા કરેલા છે એ બધા કેમ્પોને નાશ કરે તો એનો ફાયદો માત્ર આપણને જ નહીં, એને પણ મળશે. ત્યાંની ભિખારી પ્રજા છે થોડી ઉપર આવશે, થોડું એને અર્થતંત્ર મજબૂત થશે. કેટલું બજેટ નાખે છે એ લોકો એમાં, લગભગ આપણે જોઈએ છીએ કે દર વર્ષે પાકિસ્તાન બજેટ આટલું મોટું કરે છે, છતાં એ બજેટનું પરિણામ શું આવ્યું? કેપ્ટન જયદેવની વાત સાથે હું સંપૂર્ણપણે સહેમત છું કે માત્ર એક ઇશારો ખાપી છે કે આપણો સેકન્ડ જનરેશન જે MiG-27 છે એ F-16 ને પાડી દે છે. આટલા બજેટનું તમારું શું કામ આવ્યું? હવે બજેટ બંધ કરો અને આ બધા ત્રાસવાદી કેમ્પોને બંધ કરો અને નવા પ્રવાહમાં આવો. આ આતંકવાદની ધારા મૂકો, નહીં તો તમે ખતમ થઈ જશો. અને અહીંયા મૂડ બહુ ખરાબ છે ભારતીય નાગરિકોનો, ભારતીય યુવાનોનો. કદાચ એવું કંઈ ન થાય કે ભારતીય નાગરિકો સરહદ પર પહોંચી જાય અને સીધી તમારી સેવા કરી નાખે. बिल्कुल, क्या कहेंगे चौहान सर जी? जिस प्रकार से भारत की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सूत्रों पास से जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि उन्होंने तो कह दिया है कि कोई डील नहीं होगी, कोई डील नहीं, बस सुरक्षित भारतीय सबसे पहले आप अपनी ड्यूटी पूरी करो पहले जी, एक क्योंकि संधि का उल्लंघन बिल्कुल से हुआ है. बिल्कुल. तो किसी तरह के कोई समझौता नहीं होना चाहिए जब तक सबसे पहले जो बातचीत वार्ता करनी है वो बाद में होगी. सबसे पहले आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, उसको वापस कीजिए बाइज्जत. सबसे पहले यही होना चाहिए. दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, अभी जो स्थिति ऐसी आ गई है, ये जो एक बदलाव की लहर जागी है और एक राष्ट्र के प्रति हमारी सोच और जो सारा हिंदुस्तान एक हो गया है. इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए हमको ये जरूर रखना चाहिए दिमाग में कि हमने टेररिस्ट नहीं मारने, टेररिज्म की जो भावना है जहां से वो उपजता उसको खत्म करना है. वो कैसे मर वो भावना जब तक खत्म नहीं होगी टेररिस्ट पैदा होते रहेंगे. वो कैसे ये भावना ये शुरू होती है वहां इस्लामिक आतंकवाद से. ये लोग, ये अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है, कश्मीर के लोग जो यूथ है, जो कश्मीरी लोग हैं, उनको ये हुर्रियत वाले जो अलगाववादी है ये भड़का रहे हैं. एक वहां मुल्लों की फौज लगी हुई है, वो मदरसों में इनको सारा कुछ सिखाए जा रहे हैं, इनका ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं कि ये दुनिया कुछ दुनिया नहीं है, एक ऊपर दुनिया है. अगर तुम इस्लाम के लिए मर जाओगे और तुम ये अपना जो जिहाद करोगे तो वहां 72 हुर्रे होंगी. एक्चुअल में मानते हैं ये लोग, ये सचमुच में मानते हैं ये. क्योंकि जब कुछ एक ऐसे केसेस हुए जब ये मैं आपको एक वाकया बताता हूँ. एक ये सच्चा वाकया जो मेरे दोस्त ने देखा वहां पाकिस्तान में. एक बच्चे को 14-15 साल के बच्चे को उसको ये ला फुसला के ब्रेन वॉश करके उसको बम से लैस करके ह्यूमन बम बना के उसको बोले कि तुम जाके वहां जाके फोड़ दो इसको. वो चला तो वो, क्योंकि वो ये जब ये इस तरह का जिहादी ये काम कराते हैं तो उसको ड्रग देके नशे के हाथ में लेके आते हैं ताकि वो सोचे समझे नहीं. तो उसको नशा दिया, वो छोटा बच्चा था, बेहोश हो गया वो किनारे. आर्मी ने पकड़ लिया, पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ा उसको देखा है तो बम है.
उसने जाके पाकिस्तान आर्मी में जाके ये फोड़ना था बम। तो उसको जब लेके गए वहां पे हॉस्पिटल में, और जब उसको होश आई तो उसने देखा नर्स है, तो उनको बोलता है, वो नर्स को बोलता है कि आप लोग वो हूर हो, अल्लाह ने मेरे लिए हूर भेज दी, मैं अभी अच्छा। जन्नत में आ गया हूं। ये क्वेश्चन करे जा रहा है। इस कदर ब्रेन वॉश करके निरे बेगुनाह बच्चों को इस तरह से ही मरवा रहे हैं ये लोग। બિલકુલ અને ઘણી વખત જોવા મળતું હોય છે જયદેવભાઈ કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં પણ કેટલાક યુવાનો હોય છે જે ખરેખર શિક્ષણ મેળવવા માંગે છે, જે ખરેખર સારી નોકરી મેળવવા માંગે છે અને ખરેખર શાંતિ જ ઈચ્છે છે, ત્યાં પણ ભડકાવાનું કામ આ પાકિસ્તાન કરે છે। કારણ કે કહેવાય ને કે ધર્મના નામે નહીં, અધર્મના નામે ક્યાંક લોકોમાં આ બ્રેન વોશ કરીને અને ખોટી માન્યતા ફેલાવવાનું કામ કરે છે પાકિસ્તાન, અને એનું જ પરિણામ એને આજના દિવસે ભોગવવાનું આવી રહ્યું છે। ચોક્કસપણે જ્યારે આપણે એમ જોઈએ કે ઇસ્લામના ટીચિંગ્સને તોડી મરોડીને, ઇસ્લામ ખુદ એવું નથી કહેતું કે આ રીતે જિહાદ કરો, એને તોડી મરોડીને જ્યારે પાકિસ્તાન પોતાના ટેરર નેટવર્ક, એ આઈએસઆઈ હોય, ત્યાંની ગુપ્તચર એજન્સી, ત્યાંની આર્મી હોય કે પછી આપણા જ કાશ્મીરની અંદર પગ પેસારો કરીને બેસેલા હુરિયત કોન્ફરન્સના અલગાવવાદી નેતા હોય, આ આખા ટેરર નેટવર્કને વાપરીને આપણા બાળકોનું, આપણા યુવાનોનું જે બ્રેઇન વોશિંગ થાય છે એનો ખામિયાજો માત્ર આપણે નહીં, પાકિસ્તાને પણ ભોગવવો પડે છે। આપણે સૌએ જોયું છે કે પાકિસ્તાનની જ આર્મી સ્કૂલમાં આ આતંકીઓએ કેવો કહેર મચાવ્યો હતો અને નાના ભૂલકાઓ, બાળકોએ કેવી રીતે ત્યાં એમના જીવ ગુમાવવા પડ્યા હતા। પાકિસ્તાનને ખ્યાલ જ નથી કે એમણે એક એવા બહુમુખી અજગરને જન્મ આપી દીધો છે કે જે હવે પોતાને ડંખી રહ્યો છે। જી ચોક્કસ, એ પોતાને ડંખી રહ્યો છે આતંકવાદ। શું કહેવા માંગશો આમાં હિરેનભાઈ કે જે પ્રમાણે પાકિસ્તાન જે છે એ શાંતિની તો વાતો કરી રહ્યું છે, અને ભારતે જેવા જ પુલવામા હુમલા બાદ કડક પગલાંની શરૂઆત કરી, જે કેટલાક વેપારી એસોસિએશન હતા તેમણે શાકભાજી એક્સપોર્ટ કરવાની ના પાડી દીધી, કસ્ટમ ડ્યુટીમાં 200% વધારો કર્યો, પાણી રોકી દેવાનું ભારતનું આ પગલું હતું, એટલે કે ધીરે ધીરે કરીને ભારતે એક શબ્દમાં એક પગલાં લઈને ક્યાંક પાકિસ્તાને ધૂળ ચટાડવાનું કામ તો કર્યું છે, છેલ્લે કરી એર સ્ટ્રાઇક। બિલકુલ સાચી વાત છે। અહીંયા કલેક્ટિવ જે સ્ટેપ્સ લેવા પડશે, કલેક્ટિવ મેઝર્સ લેવા પડશે, એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। માત્ર એક જ નરેન્દ્ર મોદીની ડ્યુટી નથી, ભારતીય સેનાની ડ્યુટી નથી, અને આપણે આ વાયુસેનાની ડ્યુટી નથી, આ આપણા બધાની ડ્યુટી છે। આપણે દરેક રીતે એને ઘેરવું પડશે। આપણા ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટોએ એ ખાસ કરીને વેપાર નીતિમાં પણ એને પછાડવું પડશે। આપણા નાગરિકોએ પણ જે રીતે જે મોરચે આપણે એની સાથે વિરોધ કરી શકીએ એ કરવો જોશે, કેમ કે બધા ભેગા થઈને આપણે કરીશું ત્યારે આ બંધ થશે। અથવા તો આપણે બંધ કરવામાં પણ આપણે સંતોષ નથી માની લેવાનો, એ આપણી પાસે માફી માગે, આપણી પાસે અત્યારે કાકલુદી કરશે, એ બધું કરશે, કેમ કે એને એનું પ્રોક્સી વોર ચાલુ રાખવું છે, એની પાછળની એની મંશા બિલકુલ સારી નથી। એટલે અહીંયા આવા સમયે આપણે બહુ જરૂરી છે કે આપણી પૂરી માંગણીઓ થાય। આપણે જ્યાં આપણે એક લિસ્ટ આપીએ છીએ કે આટલા ત્રાસવાદીઓ તમારી પાસે છે, તમારા કેમ છે, એને ખતમ કરો, અને ત્યારે જ આપણે શાંત બેસવું પડશે, નહીં તો ફરીથી આ એક બીજું રિપીટ થશે। આપણે હમણાં વાતો કરીને છૂટા પડીશું, ફરીથી બીજા 4 મહિના, 6 મહિના, 8 મહિના, 1 વર્ષ પછી ફરીથી હુમલો થશે। તો કાયમી આતંકવાદનો જડમૂળમાંથી નિકાલ કરવો સૌથી વધારે જરૂરી છે, અને એના માટે કલેક્ટિવ એફર્ટ્સ એટલે કે સહિયારા પ્રયાસો બહુ જરૂરી છે। બિલકુલ, એટલે કે ભારતની જનતા હોય, ભારતીય સેના હોય, સરકાર હોય, વિપક્ષ હોય, એમાં દરેકે દરેક ભારતીય નાગરિક આવી જાય છે। અત્યારે કોઈ ધર્મ કે નાત જાત નહીં, પરંતુ એક હિન્દુસ્તાની તરીકે પાકિસ્તાન સામે લડવાની જરૂર છે। અને બિલકુલ ભારત અત્યારે બિલકુલ સાચું જ કરી રહ્યું છે કે કોઈ પણ શરત નહીં, કોઈ વાતચીત નહીં, બસ કાર્યવાહી જ એકમાત્ર ઉકેલ છે।